ఓం శాంతి 21/11/2021 अव्यक्तवाणी। शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना मरियु शुभकामनला सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। ఈ రోజు విశ్వ కళ్యాణికారి అయిన బాప్ దాదా తన యొక్క విశ్వ కళ్యాణికారి స్నేహితులను చూస్తున్నాడు। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी है। పిల్లలందరూ బాబా యొక్క విశ్వ కళ్యాణ కార్యంలో నిమిత్తమైన స్నేహితులు। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व के परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। अंदरी मनसुलो विश्वंलो विసుగు చెందిన ఆత్మలందరికీ కళ్యాణం జరగాలి అనే ఒకే సంకల్పం ఉంది। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही स्वभावना है। నడుస్తున్నా ఏ పని చేస్తున్నా మనసులో ఇదే शुभ भावना ఉంది। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है। भक्ति मार्गంలో కూడా भावना ఉంటుంది। लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। కానీ భక్త ఆత్మలకు విశేషంగా అల్పకాలిక కళ్యాణం జరగాలి అనే భావన ఉంటుంది। आप ज्ञानित आत्मा बच्चों की ज्ञानयुक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। కానీ జ్ఞాని ఆత్మలైన మీకు ఆత్మల ఎడల ఎల్లప్పుడూ జ్ఞానయుక్త కళ్యాణికారి మరియు सर्व कल्याणकारी भावना ఉంటుంది। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्ति से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। మీకు అవినాశీ బాబా ద్వారా అవినాశీ వారసత్వం లభించింది కాబట్టి ప్రతి ఆత్మ వర్తమానంలో మరియు భవిష్యత్తులో కూడా అనేక జన్మలు సుఖంగా ఉండాలి మరియు సర్వ ప్రాప్తులతో సంపన్నంగా ఉండాలి అని మీకు భావన ఉన్నది। आपकी शुभ भावनाओं के फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। మీ శుభ భావన ఫలితంగా విశ్వంలోని ఆత్మలు పరివర్తన చెందుతున్నాయి। అంతేగాక ఇక ముందు ప్రకృతితో సహా పరివర్తన జరుగుతుంది। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। ఆత్మలైన మీ యొక్క శ్రేష్ఠ భావన ఎంతో శ్రేష్ఠ ఫలితాన్ని కలుగజేస్తుంది। अपनी स्वभावनों को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो व महत्व जानकर चलते हो। మీ శుభ భావనను సాధారణ రీతిలో కార్యంలో ఉపయోగిస్తున్నారా లేక దాని మహత్వాన్ని తెలుసుకొని నడుస్తున్నారా? दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं। ప్రపంచంలోని వారు కూడా शुभ भावना అనే మాట అంటారు। लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं तिक्तशाली भी है। కానీ మీ శుభ భావన కేవలము శుభమైనదే కాక శక్తిశాలి కూడా। क्योंकि आप సంగమిక శ్రేష్ఠ ఆత్మయే हो। ఎందుకనగా మీరు సంగమయుగపు శ్రేష్ఠ ఆత్మలు। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। సంగమ యుగానికి డ్రామా ప్రకారము ప్రత్యక్ష ఫలాన్ని పొందే వరదానం ఉంది। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। కాబట్టి
మీ భావన యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలము ఆత్మలకు లభిస్తుంది. जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है. ఏ ఆత్మ అయినా మీ సంబంధ సంపర్కంలోకి వస్తే వెంటనే శాంతి లేక స్నేహం యొక్క ఫలాన్ని అనుభవం చేసుకుంటుంది. शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती. शुभ भावना शुभ कामना लेकुंडा जरगदु. हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्ती के अधिकारी बन जाए. ఈ ఆత్మ కూడా వారసత్వానికి అధికారిగా కావాలని ప్రతి ఆత్మ ఎడల జాలితో కూడిన కోరిక ఉంటుంది. हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारे ही ईश्वरीय परिवार के है, तो इससे वंचित क्यों रहे. ఈ ఆత్మ కూడా ఈశ్వరీయ పరివారానికి సంబంధించే కదా. ఈ ఆత్మ ఎందుకు వారసత్వాన్ని పొందకుండా ఉండాలి అని ప్రతి ఆత్మ పైన జాలి కలుగుతుంది. శుభకామన రైతి హేనా, శుభమైన కోరిక ఉంటుంది కదా. शुभ भावना और शुभ कामना यह सेवा का फाउंडेशन है. शुभ कामना మరియు शुभ भावना ये రెండు సేవకు పునాది. कोई भी आत्माओं को सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती. ఏ ఆత్మలకు సేవ చేసినా మీలో శుభ భావన శుభకామన లేకపోతే ఆత్మలకు ప్రత్యక్ష ఫలం లభించదు. एक सेवा होती है नीति प्रमाण रीति प्रमाण, जो सुना है वह सुनाना है. ఒక సేవ నీతి ప్రమాణంగా రీతి ప్రమాణంగా జరుగుతుంది. అనగా ఏదైతే విన్నారో అది ఇతరులకు చెప్పాలి. दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा. రెండవ రకం సేవ మీ యొక్క శుభ భావన శుభ కామన ద్వారా జరుగుతుంది. आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है. మీ శుభ భావన బాబా పైన భావాన్ని కలిగిస్తుంది మరియు బాబా నుండి ఫలితాన్ని పొందేటట్టు చేయడానికి నిమిత్తం అవుతుంది. शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है. शुभ भावना ఎక్కడో దూరంగా కూర్చొని ఉన్న ఏ ఆత్మకైనా ఫలితాన్ని పొందేటట్టు చేయడానికి నిమిత్తం కాగలదు. जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं. సైన్స్ సాధనాలు దూరం ఉన్న ఆత్మలతో సమీప సంబంధాన్ని ఏర్పరిచేందుకు నిమిత్తం అవుతాయి. మీ మాటలు వినిపిస్తాయి, మీ సందేశం చేరుతుంది, దృశ్యాలు కనబడతాయి. तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है तो సైన్స్ శక్తి తాత్కాలికంగా దూరాన్ని సమీపంగా చేయగలిగినప్పుడు तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी. మీ యొక్క సైలెన్స్ की శక్తి అనగా యోగ శక్తి యొక్క శక్తిశాలి శుభభావన దూరంగా ఉన్న ఆత్మలకు ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదా. लेकिन इसका आधार है अपने अंदर శాంతి శక్తి జమా हो. మీలో ఎంతో శాంతి శక్తి జమై ఉంటే అది దీనికి ఆధారం అవుతుంది. సైలెన్స్ की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है. సైలెన్స్ శక్తి अलौकिक अनुभूतिని కలిగిస్తుంది. आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे. ముందు ముందు ఇది
ప్రత్యక్ష ప్రమాణంగా అనుభవం అవుతుంది. శుభ భావన అర్థాత్ శక్తిశాలి సంకల్ప. शुभ भावना अनका शक्तिशाली संकल्पमु. सब शक्तियों से संकल्प की शक्ति तीव्र है. अन्य शक्तियों कన్నా संकल्प शक्ति చాలా తీవ్రమైంది. जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है. సైన్స్ వేగంగా వెళ్ళే సాధనాలను ఎన్ని తయారు చేసిందో వాటన్నిటికన్నా కూడా संकल्पम చాలా తీవ్రంగా వెళ్తుంది. किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व के आत्माओं के प्रति ఏ ఆత్మ ఎడలనైనా లేక అనంతమైన విశ్వంలోని ఆత్మల ఎడలనైనా शुभ भावना रखते हो अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प रखते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए. ఈ ఆత్మకు కళ్యాణం జరగాలి అని శుభభావన పెట్టుకుంటారు. అనగా శక్తిశాలి శుభమైన మరియు శుద్ధమైన సంకల్పం చేస్తారు. आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझे आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है. మీ మనసులో సంకల్పము లేక భావన ఉత్పన్నం కాగానే ఆ ఆత్మకు నాకు ఏదో ఒక సహయోగం ద్వారా శాంతి లేక శక్తి లభిస్తుంది అని అనుభవం అవుతుంది. जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी. చాలా పనులు చేయడానికి వారికి ధైర్యం కానీ యోగ్యత కానీ లేదు అని చాలామంది అనుభవం చేసుకుంటారు. लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया. కానీ బాబా యొక్క ఎక్స్ట్రా సహాయంతో ఈ పని సహజంగా సఫలమైంది లేక విఘ్నాలు సమాప్తయ్యాయి. ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे. ఆ విధంగా మాస్టర్ విశ్వ కళ్యాణికారి ఆత్మలైన మీ యొక్క సూక్ష్మ సేవను ప్రత్యక్ష రూపంలో అనుభవం చేసుకుంటారు. समय भी कम, साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी. ఆ విధంగా సమయము సాధనాలు మరియు సంపద కూడా తక్కువగానే ఖర్చు అవుతుంది. इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए. దీని కొరకు మనసు బుద్ధి ఎల్లప్పుడూ ఫ్రీగా ఉండాలి. छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बहुत बिजी रखते हो. చిన్న చిన్న విషయాలలో మనసు మరియు బుద్ధిని చాలా బిజీగా ఉంచుతారు. इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है. అందువలన సూక్ష్మ సేవ చేసే లైన్ క్లియర్గా ఉండదు. साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को ఎంగేజ్ बहुत करते हो. సాధారణ విషయాల్లో కూడా మీ మనసు బుద్ధి యొక్క లైను ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. इसीलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है. అందువలన ఈ సూక్ష్మ సేవ వేగంగా జరగట్లేదు. इसके लिए विशेष अटेंशन ఏకాంత్ और ఏకాగ్రత. ఆ విధంగా జరగాలంటే ఏకాంతము మరియు ఏకాగ్రతల పైన విశేషంగా ధ్యాస ఉండాలి. एकांत प्रिय आत्मा कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में एक घड़ी दो घड़ी निकाल ఏకాంత का अनुभव कर सकती है. ఏకాంత ప్రియ ఆత్మలు ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఒక घड़ियो రెండు घड़ियोలో ఏకాంతాన్ని అనుభవం చేసుకుంటారు. एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है तो जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ
मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे ఏకాగ్ర कर सकती है। ఏకాంత ప్రియ ఆత్మలు తమ సూక్ష్మ శక్తులైన మనసు బుద్ధిని ఏ సమయంలో కావాలంటే ఆ సమయంలో, ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు ఏకాగ్రం చేయగలిగినంత శక్తిశాలిగా తయారవుతారు। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में ఏకాగ్ర हो जाएगी। బయట పరిస్థితులు ఎంత ఆందోళనకరంగా ఉన్నా ఏకాంత ప్రియ ఆత్మ ఒక్క సెకండ్లో మనసును బాబా పైన ఏకాగ్రం చేయగలదు। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। ఏ విధంగా సముద్రం పైన అలల యొక్క హోరు అలజడి ఉంటుంది, కానీ సముద్రం అడుగుకు వెళ్తే ఎటువంటి అలజడి ఉండదు। जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो ఏకాగ్ర बन जाएंगे। ఎప్పుడైతే ఒక్కని స్మృతి అనగా జ్ఞాన సాగరం యొక్క స్మృతిలో లీనమైపోతారో అప్పుడు అలజడి సమాప్తి అయి మనసు ఏకాగ్రం అవుతుంది। సునా సూక్ష్మ సేవ క్యా హై? సూక్ష్మ సేవ అంటే ఏమిటో విన్నారా? शुभ भावना शुभ कामना यह शब्द सभी बोलते रहते हैं। शुभ भावना शुभ कामना अने माटलू अंदरू अंटुंटारू, लेकिन इसके महत्व को जान सूक्ष्म रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनेंगे। కానీ దీని యొక్క మహత్వాన్ని తెలుసుకొని సూక్ష్మ రూపంలోకి వస్తే అనేక ఆత్మలకు ప్రత్యక్ష ఫలం యొక్క అనుభూతిని కలిగించడానికి నిమిత్తం అవుతారు। वरदान अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। వరదానము మీ యొక్క పరివర్తన ద్వారా నిరంతరము విజయాన్ని అనుభవం చేసుకునే సత్యమైన సేవాదారిగా కండి। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवादारी बन जाएंगे। ఏ విధంగా నిరంతర యోగిగా అయ్యారో ఇదే రకంగా నిరంతరము విజయం పొందేవారిగా అయితే సత్యమైన సేవాదారిగా అవుతారు। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। ఎందుకంటే విజయీ ఆత్మ ప్రతి సంకల్పంలో ప్రతి అడుగులో విజయాన్ని అనుభవం చేసుకుంటే ఈ పరివర్తన చూసి అనేక ఆత్మలకు స్వతహాగానే సేవ జరుగుతుంది। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मन का साक्षात्कार होता है। వారి కనులు ఆత్మీయతను అనుభవం చేస్తాయి। వారి నడవడిక బాబా చరిత్రను సాక్షాత్కారం చేస్తుంది। వారి నుదుటి పైన మస్తకమని సాక్షాత్కారం అవుతుంది। ऐसे अपनी अव्यक्त स्वरत से सेवा करने वाली विशेष आत्माओं को ही अपना सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। आ विधंगा अव्यक्त मुखम द्वारा సేవ చేసే విశేష ఆత్మలనే సత్యమైన సేవాదారులు అని అంటారు। స్లోగన్ विशेषता है व गुण दाता की देन है, दाता को देखो వ్యక్తి को नहीं। స్లోగను విశేషతలు లేక గుణాలు దాత అయిన బాబా ఇచ్చినవి కాబట్టి దాతనే చూడండి, వ్యక్తిని కాదు। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुभ भावना మరియు శుభకామన సేవ యొక్క మహత్వాన్ని తెలుసుకున్న మహాన్ ఆత్మలందరికీ బాప్ దాదా యొక్క మధుర స్మృతులు
మరియు నమస్తే. ఆత్మీయ తండ్రికి ఆత్మీయ పిల్లల యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఓం శాంతి. పంపేయండి.